We're able to see, right? Yeah, the master data is nothing but it's a basic data that we will use to run any organization. Say, for example, I told you regarding this education institutes. If you go to any schools, any colleges, they will maintain the setup data for all the passed out students also. All the from this day one when they started their organization, when they started their education institute, from that day till today, they will maintain all the details, right? Likewise, all the organization, they what they will do, they will maintain all the histories, transaction histories, huh? All the setup data. What they will do, they will maintain each and every day's transactions, whatever the details, whatever the data is, whatever that happening, whatever the business happening, whatever the vendor details, material all the regarding all the projects they are doing, they will just maintain all the business data in the system. That is what is called as master data. It is nothing but, see, what is master data? It is the set of business, basic business data used for day to day transaction. What we'll do, we will maintain those data and we will use that data as a reference for day to day transactions, right? while doing while see, for example, if you are doing procurement, you are working by considering procurement as a supply chain management activities. Here what will happen, what I what the procurement department will do, they will maintain all the vendor histories, vendor details, the material details, all the project details, what is all the raw material details, right? They will maintain. See, if you got any requirement for that particular material, they will go back to the basic last old histories, old business data. They will cross check it. There they will get all the material data, whatever the price they purchased last time, whatever the what who are all the vendors, who are all the vendors supporting that particular item, who are all the, and next, who is the last vendor, who is the promising vendor, who is doing business with us from last couple of years for that particular item. ಹೌದಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಯಾವ ದಟ್ ಆಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ರೈಟ್? ಯಾವ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಯಾವ ಪರ್ಚೇಸ್ ಐಟಮ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಸಿಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಯಾವ ವೆಂಡರ್ ಜೊತೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ದಟ್ ಆಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಯು ವಿಲ್ ರೆಫರ್ ದಟ್. ಹೌದಾ? ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಫಾರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಫಾರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಇವಾಗ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾರು ರಿಕ್ವೈರ್ ಫಿಲ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾವ ವೆಂಡರ್ ಜೊತೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, that all details you will get. For that purpose, what they will do, they will maintain a data, business data, and they will refer it for day to day transaction. If you don't maintain it, and you are not a system, you are a no, common human being, ಹೌದಾ? ನೀವು ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ, say for example, there will be a item numbers. See, I told you, every time whenever you are doing business with the vendors, you will create items in a system. ಹೌದಾ? ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಯು ವೈಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ನೇಮ್ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ, ಅದು ಐಟಮ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಹೌದಾ? ಐಟಮ್ ನಂಬರ್, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಐಟಮ್ ನಂಬರ್, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ವೆಂಡರ್ ನಂಬರ್. ಹೌದಾ? ಆ ವೆಂಡರ್ನ ನೀವು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಐಟಮ್ ನಂಬರ್, ವೆಂಡರ್ ನಂಬರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಐಟಮ್ನ ಯಾರ ಜೊತೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಯಾರ ಜೊತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಸಿಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಹಿಂಗಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಯು 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 ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಡೂ ರಿಸರ್ಚ್, R&D ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸರಿ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲ, ಈ ಹೊಸ ಐಟಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾರ ಜೊತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 110 ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಈ ಸರಿ 120 ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೌದಾ? ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 110 ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ದಟ್ ವಿಂಡರ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಆನ್ ದಟ್. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇತ್ತು, ಯಾವ ವೆಂಡರ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ಕಾಸ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಐಟಮ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಇನ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ದಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾವ ವೆಂಡರ್ ಜೊತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಿತ್ ಹೂಮ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಐಟಮ್, ಆ ಐಟಮ್ ನೀವು ಯಾವ್ದೊಂದು ಐಟಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಅದು ಯಾವ್ದೋ ಐಟಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಐಟಮ್ಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಯಾರ ಜೊತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ವೆಂಡರ್ ಆನ್ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಹೌದಾ? ಪ್ರತಿ ಸರಿ ನೀವು ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ವೆಂಡರ್ ಆನ್ ಬೋರ್ಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರ ಜೊತೆ, ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫಾಲೋ, ಅಂಡ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ದಟ್ ವೆಂಡರ್. ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ದಿಸ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫಾಲೋ. ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ನೀವು ವೆಂಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಮೈಂಟೈನಿಂಗ್ ಡೇಟಾ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಮೈಂಟೈನಿಂಗ್ ಯಾರ ಜೊತೆ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅಂಡ್ ಹೌ ಹಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಯುವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಅದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ದಟ್ ವೆಂಡರ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಹೌದಾ?
For that purpose, they will maintain the setup data, business data, and that they will use it for day-to-day transactions. ಹೌದಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡೇಟಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಮಾಸ್ಟರ್ ಡೇಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡೇಟಾ, ಅದು ಡೇ ಟು ಡೇ ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, that they will maintain in the system and they will use it for day to day transaction as a reference. ಹೌದಾ? Basically there are three types of master data in procurement. One is material master data, one is second one is vendor master data, and one is purchase info record. First one is material master data. See, what is material master data? Material master contains information of material which are procured or produced and sold as a product. ಹೌದಾ? ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ say for example you are running a manufacturing facility, you are manufacturing a metal sheets, you are manufacturing tables, chairs, wooden, whatever it may be, you are running a manufacturing facility, you are running a manufacturing plant. ಹೌದಾ? ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನೇ ಇದ್ರು, ನೀವು ಏನು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಏನು ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಯಾವ ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ಬೇರೆ ವೆಂಡರ್ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಎ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಫಿನಿಶ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಫಿನಿಶ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಬೋತ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೇಲು ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ನೀವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಸೇಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಯು ವಿಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಔಟ್ಸೈಡ್ ವೆಂಡರ್ ಅಂಡ್ ದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಸೆಲ್ ಇಟ್ ಟು ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್, ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಈ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ದಟ್ ಆಲ್ contains a whatever the material material master contains the information as on material which are procured. ನೀವೇನೇ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನೇ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನೇ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, whatever all the details, whatever all the information regarding material that will called as a material master data. ನೀವೊಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಫ್ಲೋ ಯಾವುದೇ ತರ ಫ್ಲೋ ಆಗಲಿ, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದ್ರು ಅದು ಆ ಡೇಟಾ ಏನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಡೇಟಾ ಏನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡೇಟಾ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡೇಟಾ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಮಟೀರಿಯಲ್ ನೇಮ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅದು? ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಮೆಟಲ್ಸ್, ಶೀಟ್ ಮೆಟಲ್ಸ್, ಹೌದಾ, ಅಲಾಯ್ಸ್, ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್, ಮೈಲ್ಡ್ ಸ್ಟೀಲ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ರಬ್ಬರ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ. ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೇ ಟು ಡೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದೆ. ನೀವು ಏನು ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಏನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಏನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಡೇ ಒನ್, ನೀವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗಿಂದ ಟಿಲ್ ಟುಡೇ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಆಲ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಡ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಆಲ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಆಲ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಸೇಲ್ಡ್, ಸೋಲ್ಡ್, ಹೌದಾ, ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡೇಟಾ. ಅದು ಯಾವ ತರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಯಾವ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅದು, ಏನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಇಫ್ ಯು ಮೇಂಟೈನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಗ್ರೇಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಏನ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಏನ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಶೀಟ್ ಇತ್ತೋ, ರೋಲ್ ಇತ್ತೋ, ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ರಫ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಯು ಆರ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ವಿ ಆರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೇರ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೇರ್. ಹೌದಾ? ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಗ್ರೇಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ವಾಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಯು ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಡ್. ಅಗೇನ್ ಫೈಲ್ ರೆಫರಿಂಗ್ ದಟ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಆಲ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಏನು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಏನು, ಶೀಟ್ ಮೆಟಲ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅಲಾಯ್ಸ್, ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ರಬ್ಬರ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ. ಹೌದಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನು, 2 mm thickness and 20 by 10 mm length into breadth. ಅಥವಾ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಸ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಸಾಫ್ಟ್ನೆಸ್, ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್. ಹೌದಾ? ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅಲಾಯ್ಸ್, ಗ್ರೇಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅಲಾಯ್ಸ್, ಹೌದಾ, ಗ್ರೇಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಏನೋ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಗ್ಲಾಸ್. ಹೌದಾ? ಆ ತರ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್. ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಏನದು, ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗುಡ್ಸ್, ಸೆಮಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗುಡ್ಸ್, ಅದು ನೀವು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸೆಕ್ಟರ್,
ಆ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್, ಏರೋಸ್ಪೇಸ್, ಕೆಮಿಕಲ್, ಮೆಡಿಕಲ್, IT, ಯಾವ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಪ್ರೊಕ್ಯೂರಿಂಗ್ metal sheets that will be used in the mechanical one, or it may be used in a aerospace one. If it is alloys, that will be in aerospace. If it is a stainless steel, mild steel, that will be in a mechanical. Say if you are if you are procuring any chemicals, that will be in chemical industries, or it may be in medicals. And if you are procuring any IT gadgets like mouse, scanners, laptops, those are all comes under IT industry sector. The which type it belongs to, ಯಾವ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಯಾವ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇದು ಸೇರುತ್ತದು. ಅಂಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್, ಯಾವ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕೆಜಿ ನಲ್ಲೋ, ಮೀಟರ್ ನಲ್ಲೋ, ಲೀಟರ್ ಅಲ್ಲೋ, ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅಂಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಯಾರ ಜೊತೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಆ ಐಟಮ್ಸ್ ನ, ಹೌದಾ, ಯಾವ ವೆಂಡರ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡೇಟಾ. ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಡೇಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆದ್ರೂ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡೇಟಾ. ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಟೈಪ್ ನ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ: ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ವೆಂಡರ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ಪರ್ಚೇಸ್ ಇನ್ಫೋ. ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ದಿ materials. Material we are procuring, materials we are manufacturing, material we are selling to the end user or customer. All the details related to the material which we are maintaining in our system, that is called as material master data. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡೇಟಾ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನೇಮ್ ಏನು, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನು, ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಏನು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಯಾವ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತದು, ಅಂಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡೇಟಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆಂಡರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡೇಟಾ. ವೆಂಡರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡೇಟಾ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ವೆಂಡರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಹೌದಾ, ವೆಂಡರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಿಲ್ ಟುಡೇ ಫ್ರಮ್ ಡೇ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಯಾವ ವೆಂಡರ್ ಜೊತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಹೌದಾ, with whom you are doing business from last couple of years. There, see for example, if you are running a manufacturing company, you will not be doing business with only one or two vendors. So say if it is a manufacturing plant, there are so many the raw materials required. ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ there may be hundred of thousands the raw materials, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ಮೆಟಲ್ ಶೀಟ್ ಒಬ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೆಟಲ್ ರೋಲ್ಸ್ ಒಬ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲಾಯ್ಸ್ ಒಬ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ. ಬರೀ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, IT ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಹೌದಾ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬೇರೆ ಏನೋ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ಅಫ್ರಾನ್ಸ್ ಒಬ್ರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಗ್ಲೌಸ್ ಹತ್ರ ಒಬ್ರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸೇಫ್ಟಿ ಶೂಸ್ ಹತ್ರ ಒಬ್ರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸೇಫ್ಟಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಒಬ್ರ ಹತ್ರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಲೂಬ್ರಿಕೆಂಟ್ಸ್ ಒಬ್ರ ಹತ್ರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ there will be different vendors. See if you are, that is what, if you are running a manufacturing company, you will be doing business with thousands of vendors, 100, more than 100 vendors you are doing business. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, what will do, again for each and every single item there will be a multiple vendors. For metals only there will be 4 to 5 vendors. For alloys there will be 4 to 5 vendors. ಹೌದಾ, ನೀವು ಅಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬರೀ ಒಂದೇ ಆಪ್ಷನ್ ವೆಂಡರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕಮ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ವೇಸ್. ಹೌದಾ, ಬರೀ ಒಬ್ಬರು ವೆಂಡರ್ ಜೊತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಇಫ್ ಸಮ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕಮ್ಸ್, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಅದರ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್. ಹೌದಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವೆಂಡರ್ಗೆ ಕೊಟೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವೆಂಡರ್ ಹತ್ರ ಕೊಟೇಶನ್ ತಗೊಳ್ತೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ, ಯು ವಿಲ್ ಫೈನಲೈಸ್ ಒನ್ ವೆಂಡರ್ ಅಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿತ್ ದಟ್ ವೆಂಡರ್. ಆದ್ರೂ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವೆಂಡರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಹೌದಾ. ಆ ತರ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಐಟಮ್, for each and every item you are procuring, for each and every items you are manufacturing, for each and every items you are selling, the vendor details, the customer details, that all you need to maintain in the system. That is called, that we call it as the master data. All the related data we need to maintain in the system. ಈ ಲಾಸ್ಟ್ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅಲಾಯ್ಸ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಹೌದಾ, ಮೆಟಲ್ ಶೀಟ್ ಹತ್ರ ಯಾರ ಹತ್ರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಗ್ಲಾಸ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ವುಡನ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಹೌದಾ, IT ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಮೌಸ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಆಲ್ ದ ವೆಂಡರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡೇಟಾಸ್, all vendor related data we need to maintain in system, and that is called as vendor master data. ಹೌದಾ, ಸಡನ್ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ if you got any requirement,
ನಿಮ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದೊಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಟೀರಿಯಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು. ಅವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ವೆಂಡರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡೇಟಾ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಹೌದಾ, ಈ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನಮ್ದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಈ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ 5-10 years ಇಂದ ಯಾರ ಹತ್ರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಹೂ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಮಿಸಿಂಗ್ ವೆಂಡರ್ ಹೂ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿತ್ ಅಸ್, ಹೂ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಜೊತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ವೆಂಡರ್ ಯಾರು, ಈ ಐಟಮ್ಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ನಮಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರೋರು ಯಾರು, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ನಮಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರೋರು ಯಾರು, ವುಡ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ who is a promising vendor. If you have this data, you can directly refer and you can directly contact those vendors. If you don't have that data, again you need to do market survey ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, market research ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು. That is why in order to do a ease of doing business ಈಸಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅವರು they will maintain this all data history, fast data maintain ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಇದು ಈ ಐಟಮ್ಗೆ ಈ ವೆಂಡರ್, ಈ ಐಟಮ್ಗೆ ಈ ವೆಂಡರ್. ಹೌದಾ, ಯಾವಾಗಲೇ ವೆಂಡರ್ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಯು ಗೋ ಟು ಆ ವೆಂಡರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಆ ವೆಂಡರ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇಫ್ ಈಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಕೊಟೇಶನ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ವೆಂಡರ್, ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಒನ್ಸ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ಫೈನಲೈಸ್ಡ್, ವಿಲ್ ರಿಲೀಸ್ PO, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಟು ಯುವರ್ ವೇರ್ ಹೌಸ್. ಹೌದಾ, ಆ ಥರ ನೀವು ವೆಂಡರ್ ಏನೇ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಯಾವ ವೆಂಡರ್ ಹತ್ರ ನೀವು ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಲ್ ದ ವೆಂಡರ್ ಡೇಟಾ ವಿ ನೀಡ್ ಟು maintain, because it is for future reference. Whenever the requirement comes for that particular item, we'll directly refer that vendor master data and we'll get that vendor details and we'll contact that vendors and you'll get that material to your warehouse. ಏನೇನು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ವೆಂಡರ್ದು, ವೆಂಡರ್ ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ಹೌದಾ, ವೆಂಡರ್ ಹೆಸರೇನು, ಅವ್ರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನು. ಹೌದಾ, ಬರೀ ವೆಂಡರ್ XYZ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ, ಅವ್ರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಲೊಕೇಶನ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ. Country and region, whether he is a domestic vendor or he is a global vendor. Currency and language, in which currency he is doing business. If he is a domestic vendor, he will be doing business in rupees, INR. If he is a global vendor, he will be doing business in foreign currencies. It may be a dollar, it may be a fonts, it may be a any other country. ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಕಂಟ್ರಿ ಕರೆನ್ಸಿಲಿ they will do business. Languages, if he is a domestic vendor, again there will be a multiple regional language. He is Karnataka, he will be doing business in Kannada. If he is from Tamil Nadu, he is doing business in Tamils. Howda, if he is from Maharashtra, he will be doing business in Marathi. Likewise, what is the mode of language, communication ಯಾವ್ದದು, ಅವ್ರು ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ಅವ್ರದ್ದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು. ವೈಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದು ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಪೇಮೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಅವ್ರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿತ್ ದಟ್ ವೆಂಡರ್, ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿತ್ ದಟ್ ವೆಂಡರ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ದೇ ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಹೌದಾ, ಯು ಸಿ ಇಫ್ ಯು ಅವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬಟ್ ದರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ 15 days. ಹೌದಾ, ಆ ಥರ ಅವ್ರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಟಫ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಈಸ್ ಅವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆಂಡರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ, ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ನಮ್ಗೆ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ರೀಸನ್, ಅವ್ರು ಏನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್, that we need to check and we need to go for that vendor for further business. ಹೌದಾ, ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಏನು ಡೇಟಾ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಹೌದಾ, ಏನೇನು ತೊಗೊಳ್ತೀರಿ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಅ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಈ ಯಾವುದೊಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಓಪನ್ ಇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿತೌಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್. ಹೌದಾ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಲೀಗಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, GST ನಂಬರ್ ತಗೋತೀರಿ, GST ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಹೌದಾ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದಾಗಿರ್ತೀರಿ ನೀವು. ಹೌದಾ, ಪ್ಯಾನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚೆಕ್, this is all for bank details and pan card detail and GST registration and registration, legal registration detail. This all the details you will get it from the vendor. ಹೌದಾ, ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ he will be ಅವರು ಲೀಗಲಿ he is good, ಲೀಗಲಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. he is not registered, he is a fake vendor, ಫೇಕ್ ಆಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, he is manufacturing,
the products good quality only, but he is not registered to a government of India, he is not subjected to income tax. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ that will be a black money. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ you will also be a defaulter. ನೀವು ಅವಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತೀರಿ. So in order to avoid this problems, and you in order to be have a safer side, in order to be have a more transparent, ಹೌದಾ, need to have this details, right? This is all about the vendor master data. The next one is purchase info record. Purchase info record contains the information on purchase, that is a particular material purchased from particular vendor with the quantity, price details, helps in preparation and spend saving report. ಹೌದಾ, purchase report, purchase info record ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It contains the information purchases, the past orders, the past purchase orders. ಹೌದಾ, ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆಗಿ ನೀವು ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇ ಒನ್ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಲ್ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್, ನೀವು ಯಾವ್ಯಾವ ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ಯಾವ್ಯಾವ ವೆಂಡರ್ ಹತ್ರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ದಟ್ ಆಲ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್. ಯಾವ ಐಟಮ್ಸ್ ಯಾವ ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಯಾವ ವೆಂಡರ್ ಹತ್ರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, in how much quantity you ordered, in how much quantity you purchased, and what is the price, what is the price of that material. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ರೈಸ್ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, and what is the terms and condition. ಹೌದಾ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ಯು ವಿಲ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಸಮ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಆಲ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ಆಲ್ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ಪರ್ಚೇಸ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ that will be helpful for your future reference. If you get any records, if you get any requirement ಬಂದ ತಕ್ಷಣ you will directly go to purchase info record. purchase info record ಹೋದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ they will get the ವೆಂಡರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾವ ವೆಂಡರ್ ಹತ್ರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಯಾವ ಪ್ರೈಸಿಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಹೌದಾ, ಯು ವಿಲ್ ರೆಫರ್ ದಟ್. you ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಟೈ ಜಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಗಾಟ್ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ದಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ದಿಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವಿತ್ ಯು ಯುವರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಓನ್ಲಿ, ಅಂಡ್ ವಿ ಪ್ರಕ್ಯೂರ್ ದಿಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎಟ್ 100 rupees. ಹೌದಾ, ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ 10 years ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ದಟ್ ಆಲ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವೈಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ವೈಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ವೆಂಡರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಟ್. ಹೌದಾ, ನಿಮ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯಾವ್ದೊಂದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸರ್ವೆ. ಹೌದಾ, ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ಮತ್ತೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪೇ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಡೇಟಾ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ವೆಂಡರ್ ಈ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಡೇಟಾ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ದಟ್ ವೆಂಡರ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಅದು ಅಗೇನ್ ವೈಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ನ ಬಿಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ದಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಟು ಡೂ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಇನ್ಫೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಆಲ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್, ಪರ್ಚೇಸಸ್, ಓಲ್ಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್. ಹೌದಾ, ಏನ್ ಆರ್ಡರ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಏನ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅಟ್ ವಾಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಯು ಪರ್ಚೇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಅದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಸಿಲಿ. ನಿಮ್ಮ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು, ನೀವು ಫ್ಯೂಚರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗಲೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇನ್ಫೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ಚ್ ದಟ್ ಐಟಮ್. ಸರ್ಚ್ ಆದಾಗ ಐಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಂಡರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ವೆಂಡರ್ ಹತ್ರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಟ್ ವೆಂಡರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Phases in supply chain that we'll discuss tomorrow. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡೇಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡೇಟಾ. ಅದು ಡೇ ಟು ಡೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಯು ವಿಲ್ ರೆಫರ್ ದ ಡೇಟಾ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದು ಓಲ್ಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡೇಟಾ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಡೇ ಟು ಡೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡೇಟಾ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಅಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ರೆಫರ್ ದಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ಹೌದಾ, ನಿನ್ನೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇವತ್ತು ಯಾರ ಹತ್ರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ನಿನ್ನೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಯಾವ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as ಮಾಸ್ಟರ್ ಡೇಟಾ. ಅದರಲ್ಲಿ there are 3 different types. One is material master, one is vendor master, one is purchase info record. Material master ಅಂದ್ರೆ all the information related to the materials we are procuring, materials we are manufacturing, materials we are selling. ಟಿಲ್ ಟುಡೇ ಫ್ರಮ್ ಡೇ ಒನ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ವಿತ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಆಲ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್. ವೆಂಡರ್ ಇನ್ಫೋ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಇನ್ಫೋ, ವೆಂಡರ್ ಇನ್ಫೋ ರೆಕಾರ್ಡ್, ವೆಂಡರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡೇಟಾ. ವೆಂಡರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡೇಟಾನಲ್ಲಿ ಆಲ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ವೆಂಡರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾವ್ಯಾವ ವೆಂಡರ್ ಹತ್ರ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ,
ಟಿಲ್ ಟುಡೇ. ಹೌದಾ? ಯಾವ ವೆಂಡರ್ ಹತ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಯಾವ ಮಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ಯಾವ ವೆಂಡರು, ಯಾವ ಕಮೋಡಿಟಿಗೆ ಯಾವ ವೆಂಡರು, ಯಾರ ಹತ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ವೆಂಡರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರೋ ವೆಂಡರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಯಾವ ತರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಆ ವೆಂಡರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಅವ್ರ ಅಡ್ರೆಸ್, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ಅಡ್ರೆಸ್ಸು, ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಕರೆನ್ಸಿ, ಅವ್ರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು, ಅವ್ರ ಕಂಟ್ರಿ ರೀಜನ್ ಕೋಡು, ಕಂಟ್ರಿ ರೀಜನ್ ಕೋಡು, ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ಪೇಮೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಅವ್ರ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, GST ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, PAN card details, and balance checklist. All the details you need to maintain. Why? Because you should be legally correct. Purchase info record andre it, this is the information about the all the old purchase orders. ಓಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಆರ್ಡರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಯಾವ ವೆಂಡರ್ ಹತ್ರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಯಾವ ಐಟಮ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ, ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಯಾವ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಆಲ್ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಒಂದ್ಸರಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ಡರ್ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಅಲ್ಲಿ PO ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತದು. ಆ PO ನಂಬರ್ ಆಲ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಯಾವ ಐಟಮ್ ಏನು, ಯಾವ ವೆಂಡರ್, ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್, that they will maintain. That we will call it as a purchase info record. Clear? Okay. We know, clear, right? Okay.